गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सो लास्ट लेक्चर में आपणे स्वाध्यायનો दाखला नंबर 19 અને 20 એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી, બરાબર। આજના લેક્ચરમાં આપણે આગળ દાખલાઓ ગણીશું। ઓકે, ચલો તો આગળ આપણે આવ્યા છીએ દાખલા નંબર 21, बराबर। જ્યારે પણ આ દાખલાઓ તમે અહીંયા યુટ્યુબમાં તમે જોવો છો વિડીયોમાં, તો ચોપડી તમારી સાથે રાખવાની છે, બરાબર। રકમ તો અહીંયા હું બધાને ના લખી શકું, એટલે રકમ હું બોલીને તમને સમજાવીશ। તમારે ટેક્સ્ટબુક સાથે રાખીને પછી એની અંદરથી જોઈને દાખલો જોવાનો રહેશે। ઓકે, તો શું કહે છે રકમ? બે તત્વો એ અને બી, AB2 અને AB4 सूत्र धरावता संयोजनों बनावे छे। एटले के आपणने बे तत्वों आपेला छे, एक तत्व ए छे, एक तत्व बी छे, अने बे प्रकारना संयोजन बनावे छे, AB2 अने AB4। तेमने 20 ग्राम बेन्जीन में ओगाळता AB2 नो 1 ग्राम ठार बिंदु में 2.3 केल्विन नो घटाडो करे छे, ज्यारे AB4 नो 1 ग्राम 1.3 केल्विनનો ઘટાડો કરે છે। જો બેન્ઝીનનો મોલલ અવનયન અચળાંક એટલે કે તમને KF તમને આપેલો છે 5.1 કેલ્વિન કેજી પર મોલ છે, તો એ અને બીના પરમાણવીય દળ શોધો। તમારે શું શોધવાનું છે કે તત્વ એ અને તત્વ બીના પરમાણવીય દળ શોધવાના છે, बराबर। रकम 1 नहीं 2 नहीं 3 वखत वाँचो और पछी दाखला ने समझवा माटे ट्राय करो कि तमने शू आपेलू है। पहला तो बे तत्व आपेला है, बराबर। तत्व कया कया छे? तत्व ए अने बी बे संयोजनों बनावे छे, बे संयोजन बनावे छे, बराबर। आ बे संयोजन कया छे? अहींया हूँ लखूँ छूँ, एक छे AB2 छे अने बीजू शू छे? AB4 छे, बराबर। एक AB2 बनावे छे, एक AB4 बनावे छे। ओके, हवे तमने बंनेमां अलग अलग वस्तुओ आपेली छे कि AB2 ना ग्राम आपेला छे, बराबर। तो आपणे जो कहेवुं होय तो एवं कही सकीए अहींया कि तमने जे आपेलू है कि 20 ग्राम बेन्जीन में ओगाळता एटले कि तमने द्रावक तमने आपेलू है बेन्जीन, एटले कि एने शुं कहीशुं आपणे? W1 कहीशुं। ए केटलुं आपेलू है? 20 ग्राम, बराबर। शुं छे? तो बेन्जीन है। ए ज रीते अहींया पण W1 सेम ज थशे, बेन्जीन है 20 ग्राम। बीजू शू आप्युं छे कि AB2 एनु 1 ग्राम एटले कि तमने W2 कीधेलू है। केटलुं कीधेलू है? 1 ग्राम ओगाळवामां आवे छे। AB4 में पण शुं कीधुं छे? 1 ग्राम ज कीधुं छे, एटले कि W2 अहींया पण शुं थशे तमारो? 1 ग्राम ज थशे, बराबर। आगळ शुं कहे छे कि जो AB2 नो 1 ग्राम ओगाळवामां आवे 20 ग्राम बेन्जीन में, तो ठार बिंदु में 2.3 केल्विन नो घटाडो थाय छे। घटाडो एटले कि तमने डेल्टा TF आपेलो छे। केटलो आपेलो छे? 2.3 केल्विन। अने AB4 नो 1 ग्राम ओगाळीए तो तमने डेल्टा TF आपेलो छे। केटलो आपेलो छे? तो 1.3 केल्विन, बराबर। बीजू तमने शुं आप्युं छे? मोलल अवनयन अचळांक एटले कि KF। KF नी मूल्य तो समान ज रहे छे कारण के अचळांक छे, तो बंने माटे KF नुं मूल्य शुं आपेलुं छे तमने? 5.1 केल्विन केजी पर मोल। ओके, तमने 5.1 केल्विन केजी पर मोल आप्युं छे। तो तमारे ए अने बी ना परमाणवीय दळ शोधवाना छे। एक्चुअली तमने अहींया आपेलुं ज नथी, अहींया तमने M2 शुं छे ए नथी खबर, अहींया पण तमने M2 शुं छे ए नथी खबर। तो आपणने जे किंमतो आपेली छे एना आधारे आपणे पहेला शुं करीए कि M2 नी गणतरी करीए AB2 माटे। तो फॉर्म्युला शुं थई जशे
m2 બરાબર શું થઈ જશે W2 ઇન્ટુ 1000 ઇન્ટુ KF ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા TF ઇન્ટુ શું થઈ જશે W1. ઓકે, યાદ કરો આપણો ફોર્મ્યુલા. ઓકે, ચલો તો આપણે બધી કિંમતો મૂકીએ એની અંદર. W2 તમને કેટલા આપેલા છે 1 ગ્રામ ગુણ્યા KF કેટલું છે 5.1 ગુણ્યા 1000. ચલો ડેલ્ટા TF 2.3 અને W1 કેટલા છે 20. જો તમે આની ગણતરી કરો છો તો તમને m2 મળશે. m2 કેટલા મળશે? અહીંયા જવાબ આવશે તમારો 110.87. 110.87 ગ્રામ પ્રતિ મોલ જવાબ આવે છે. આ કોના માટે આવ્યો? AB2 એનું આણ્વીય દળ મળ્યું આપણને. ચલો એ જ રીતે આપણે અહીંયા ગણતરી કરી શકીએ કે m2 બરાબર W2 ઇન્ટુ 1000 ઇન્ટુ KF ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા TF ઇન્ટુ W1 બરાબર. ચલો W2 અહીંયા કેટલા છે 1 ગ્રામ જ છે ગુણ્યા 1000. ચલો KF પણ કેટલું છે એ પણ સેમ છે 5.1. ડેલ્ટા TF કેટલો છે? ડેલ્ટા TF 1.3 ગુણ્યા શું થઈ જશે W1 એ પણ સેમ છે. તો અહીંયા જે m2 નો જવાબ આવે છે બરાબર, આ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો જવાબ આવશે 196.15 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. બરાબર, આ આણ્વીય દળ આવ્યું. આ કોના માટે આવ્યું? AB4 નું આણ્વીય દળ આવ્યું. તો આપણે આણ્વીય દળની ગણતરી કઈ રીતે કરતા હતા? પરમાણ્વીય દળનો સરવાળો કરીએ તો એને શું કરતા હતા આપણે? આણ્વીય દળ કહેવાય. બરાબર. તો હવે આપણે શું કરીએ અહીંયા કે એવું ગણી શકીએ કે એ પરમાણુ છે એનું દળ અને બીજા કેટલા છે 2 પરમાણુ કોના? બીના. તો એના બરાબર આણ્વીય દળનો જવાબ કેટલો આવ્યો? 110.87. બરાબર. ચલો એ જ રીતે AB4 માટે એક A પરમાણુ છે અને પ્લસ બીજા કેટલા છે? B કેટલા છે? 4 છે. તો 4B બરાબર એનો જવાબ કેટલો આવ્યો? 196.15. ઓકે, તો જુઓ હવે આ તો તમારી ગણતરી કયા ધોરણની થઈ ગઈ? 9મા 10મા ધોરણની થઈ ગઈ કે A અને B ની કિંમત શોધો. ઓકે, તો આની ગણતરી તમારે જાતે કરવાની છે. આના ઉપરથી તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે A બરાબર કેટલા ગ્રામ પ્રતિ મોલ આવે છે અને B બરાબર કેટલા ગ્રામ પ્રતિ મોલ આવે છે. ઓકે, એકદમ સિમ્પલ ગણતરી કરે છે. અને તમારા નોલેજ માટે કે આ દાખલો માર્ચ 2020માં એટલે કે આ જ વર્ષના પેપરમાં પૂછાઈ ગયો છે બોર્ડની એક્ઝામમાં. આ જ વર્ષની બોર્ડની એક્ઝામમાં કેટલો એકદમ સિમ્પલ દાખલો છે. તમને ફોર્મ્યુલા આવડે છે અને આ તો તમારું 9મા 10મા ધોરણનું ગણિત થઈ ગયું. તમને 2 કિંમતો આપી છે A+2B બરાબર A+4B બરાબર. તો A અને B તમારે શોધવાના છે. બરાબર, એકદમ સિમ્પલ દાખલો છે, ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ આપણે આગળ દાખલો જોઈએ. બરાબર, 22મો જે દાખલો છે એ આપણે અત્યારે નથી કરાવતા, એ થિયરી ચલાવવાની બાકી છે આપણે. 23, 24, 25, પછી 26, 27 અને 28. બરાબર, 26 સુધી દાખલા જે છે ઓકે એ પણ કેટલા છે? સોરી 27 સુધી એ થિયરી ચલાવવાની બાકી છે આપણે હજી. બરાબર, આપણે હવે ડિરેક્ટલી દાખલા નંબર આવીએ છીએ 28 ઉપર. બરાબર, એકદમ સિમ્પલ દાખલો છે 28મો દાખલો. ઓકે,
દાખલો શું કહે છે કે 6.5 ગ્રામ એસ્પિરિન 450 ગ્રામ મિથાઇલ સાયનાઇડ CH3CN માં ઓગાળવામાં આવે તો એસ્પિરિનની એસિટોનાઇટ્રાઇલ મિથાઇલ સાયનાઇડનું IUPAC નામ થશે એસિટોનાઇટ્રાઇલમાં દળથી ટકાવારી ગણો. સિમ્પલ દળથી ટકાવારીનો દાખલો છે. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ એસ્પિરિનનું દળ કેટલું આપ્યું છે તમને 6.5 ગ્રામ. બરાબર. બીજું એસિટોનાઇટ્રાઇલ એટલે કે CH3CN નું દળ કેટલું આપ્યું છે 450 ગ્રામ. બરાબર. તો આ તમારો દ્રાવક છે, આ દ્રાવ્ય છે. ચલો તો હવે આપણે બંનેનો સરવાળો કરી નાખીએ તો શું મળી જશે આપણને દ્રાવણનું દળ મળી જશે. આ શું થઈ ગયું દ્રાવણનું દળ. બરાબર. તમને શું કીધું છે દળથી ટકાવારી શોધવાની છે કોની એસ્પિરિનની એટલે કે દ્રાવકની. તો પછી આપણે એવું લખી શકીએ કે એસ્પિરિનના દળથી ટકા બરાબર એના દળ 6.5 ભાગ્યા દ્રાવણનું કુલ દળ 456.5 ગુણ્યા 100. બરાબર. તમારો જવાબ આવશે 1.424%. આ તમારો જવાબ આવી ગયો. એકદમ સિમ્પલ દાખલો હતો. બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ. દાખલા નંબર જોઈએ 29. દાખલા નંબર જોઈએ. બરાબર. શું કહે છે આપણને નેલોસ્ફિન તમને અહીંયા એનું અણુસૂત્ર પણ આપેલું છે C19H21NO3 મોર્ફિનને સમાન છે જે નિંદ્રા પ્રેરકનો ઉપયોગ કરનારમાંથી તેના લક્ષણો દૂર કરવા માટે થાય છે. સામાન્ય રીતે અપાતા નેલોરફિનનો ડોઝની માત્રા 1.5 mg એટલે કે 1.5 મિલીગ્રામ છે. તો ઉપરના ડોઝ માટે જરૂરી 1.5 ગુણ્યા 10⁻³ મોલલ જલીય દ્રાવણ માટેનું દળ ગણો. બરાબર. તમને અહીંયા પહેલાં તો મોલાલિટી આપી દીધી છે. કેટલી કહે છે 1.5 ગુણ્યા 10⁻³ મોલલ. બરાબર. બીજું તમને શું આપ્યું છે કે દ્રાવ્યનું વજન પણ આપેલું છે. દ્રાવ્ય એટલે કે નેલોરફિન એનું વજન પણ આપેલું છે 1.5 મિલીગ્રામ. મિલીનો મતલબ શું થઈ જશે 10⁻³ તો 1.5 ગુણ્યા 10⁻³ ગ્રામ થઈ ગયું એ. બરાબર. બીજું તમને શું આપેલું છે કે દ્રાવકનું વજન તમારે શોધવાનું છે. તમને એવું કીધું છે કે જલીય દ્રાવણ બનાવવા માટે કેટલું દળ જોઈશે તો તમારે દ્રાવકનું વજન શોધવાનું છે. બરાબર. તમને બીજી એક વસ્તુ તમે બનાવી શકો છો કે દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ. ફોર્મ્યુલા છે C19H21NO3 બરાબર નું આણ્વીય દળ. ચલો આણ્વીય દળની તમે ગણતરી કરી શકો છો. એનો જવાબ આવશે 311 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. બરાબર. તો હવે સિમ્પલ મોલાલિટીનો ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો. મોલાલિટી બરાબર દ્રાવ્યનું દળ ભાગ્યા દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ
ગુણ્યા દ્રાવકનું દળ કિલોગ્રામમાં, પણ તમને બધું અહીંયા શું આપેલું છે? ગ્રામમાં છે. તો આપણે શું કરીશું? બધું ગ્રામમાં લઈશું અને ગ્રામ માટે આપણે 1000 વડે ને આપણે ગુણીશું ગ્રામમાં ફેરવ્યું એટલે. ચલો કિંમતો મૂકીએ. મોલાલિટી તમને આપેલી છે 1.5 ગુણ્યા 10⁻³ ઘાત. ચલો દ્રાવ્યનું દળ 1.5 ગુણ્યા 10⁻³ ઘાત ભાગ્યા ગુણ્યા 1000 છે ભાગ્યા દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ 311 અને દ્રાવકનું દળ તો તમારે શોધવાનું છે. દ્રાવકનું દળ બરાબર. તો આના ઉપરથી તમે એવું બનાવી શકો દ્રાવકનું દળ. ચલો પહેલાં તો આ વસ્તુ તમે કેન્સલ આઉટ કરી શકો. બરાબર, સામે ઉડી જશે. દ્રાવકનું દળ અહીંયા આવી ગયું તો શું રહેશે? 1000 ભાગ્યા 311. બરાબર. તો એનો જવાબ આવે છે 3.2. શું થઈ જશે? ગ્રામ. 3.2 ગ્રામ આ તમારો જવાબ આવી ગયો. એકદમ સિમ્પલ દાખલો હતો. તમને બધી જ વસ્તુ આપેલી હતી, તમારે ફક્ત દ્રાવકનું દળ શોધવાનું હતું. ઓકે, ચલો 30મો દાખલો જોઈએ આપણે. એ પણ એકદમ સિમ્પલ છે કે 250 ml 0.15 મોલર બેન્ઝોઇક એસિડનું મિથેનોલમાં દ્રાવણ બનાવવા માટેનો જથ્થો ગણો. બરાબર. તમને એકચ્યુઅલી શું પૂછેલું છે કે 250 ml 0.15 ml બેન્ઝોઇક એસિડ તમને આપેલું છે. બરાબર. અને તમારે શું કરવું છે? મિથેનોલમાં તેનું દ્રાવણ બનાવવાનું છે, તો તેનો જથ્થો ગણો. ઓકે, તો એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમને મોલારિટી આપેલી છે. બરાબર. તમને કદ આપેલું છે. બરાબર. બેન્ઝોઇક એસિડનો ફોર્મ્યુલા પણ આપેલો છે. તમે એનું આણ્વીય દળ પણ ગણી શકો. એ શું થઈ જશે? તમારું દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ થઈ જશે. તો તમારે ફક્ત દ્રાવ્યનું દળ શોધવાનું છે. ચલો, તમને પહેલાં તો આપેલી છે લખી નાખીએ કે મોલારિટી કેટલી આપેલી છે? 0.15 મોલર. બીજું શું આપ્યું છે? તમને કદ આપેલું છે કે દ્રાવણનું કદ કેટલું આપેલું છે? 250 ml. અહીંયા તમે લીટરમાં પણ ફેરવી શકો. 1000 વડે ભાગશો તો શું થઈ જશે? 0.25 લીટર થઈ જશે. બીજું દ્રાવ્ય એટલે કે બેન્ઝોઇક એસિડ C6H5COOH નું આણ્વીય દળ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. એ કેટલું થઈ જશે? 122 ગ્રામ પ્રતિ મોલ આવશે. તમારે શું શોધવાનું છે? દ્રાવ્યનું દળ શોધવાનું છે. તો દ્રાવ્યનું દળ કેટલું હશે? બરાબર. શું કરશો? સિમ્પલ મોલારિટીનો ફોર્મ્યુલા મૂકશો કે મોલારિટી બરાબર દ્રાવ્યનું દળ ભાગ્યા દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. બરાબર. તમને બધી જ વસ્તુ આપેલી છે. મોલારિટી આપેલી છે, આણ્વીય દળ આપેલું છે, દ્રાવણનું કદ પણ આપેલું છે. તમારે દ્રાવ્યનું દળ શોધવાનું છે. બરાબર. કેલ્ક્યુલેટ જાતે કરવાનું છે કે દ્રાવ્યનું દળ કેટલું થાય. તમને બધી જ વસ્તુ આપેલી છે. ઓકે, ચલો એકદમ સિમ્પલ દાખલો હતો. નેક્સ્ટ હવે આપણે દાખલો જોવા જઈ રહ્યા છે 34મો. બરાબર. કેમ કે આગળના જે પછીના દાખલા છે એ પણ આપણે થિયરી હજી ચલાવી નથી એની. ઓકે, એ આપણે લાસ્ટમાં હવે જેવી થિયરી ચલાવીશું એના આધારે આપણે દાખલા ગણીશું. ઓકે, ચલો 34મો દાખલો જોઈએ આપણે.
તો શું કહે છે 34મો દાખલો, 293 કેલ્વિન તાપમાને પાણીનું બાષ્પ દબાણ 17.535 mmHg છે. તો 293 કેલ્વિન તાપમાને જ્યારે 450 ગ્રામમાં 25 ગ્રામ ઓગાળવામાં આવે ત્યારે તેનું બાષ્પ દબાણ કેટલું હશે? બરાબર, ત્યારે તેનું બાષ્પ દબાણ કેટલું હશે? તો તમને બેઝિકલી શું આપેલું છે? શુદ્ધ પાણીનું બાષ્પ દબાણ. બરાબર, તો અહીંયા આપણે એવું લખી શકીએ કે શુદ્ધ પાણીનું બાષ્પ દબાણ, એને આપણે કઈ રીતે બતાવીશું? P01 કહીશું. બરાબર, કેટલું આપેલું છે તમને? 17.535 mmHg. બરાબર, બીજું શું કહે છે કે 450 ગ્રામ પાણીમાં 25 ગ્રામ ગ્લુકોઝ, એટલે કે તમને દ્રાવક W1 બરાબર પાણી તમને આપેલું છે કેટલું? 450 ગ્રામ. ચલો, દ્રાવક પાણી છે એનું તમે આણ્વીય દળ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. M1 કેટલું થઈ જશે? 18 ગ્રામ થઈ જશે. 18 ગ્રામ પ્રતિ મોલ પાણીનું આણ્વીય દળ M1. બીજું તમને W2 પણ આપેલું છે. W2 કેટલું આપેલું છે તમને? 25 ગ્રામ ગ્લુકોઝ. બરાબર, એ જ રીતે તમે M2 ગ્લુકોઝનું પણ આણ્વીય દળ ગણી શકો. શું થાય? C6H12O6. બરાબર, એનું આણ્વીય દળ કેટલું થઈ જશે? 180 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. એનું આણ્વીય દળ પણ આપણને મળી ગયું છે. તમને શું શોધવાનું કીધું છે કે જ્યારે 450 ગ્રામમાં 25 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ઓગાળવામાં આવે તો એ પછી તેનું બાષ્પ દબાણ કેટલું હશે? એટલે તમને દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ કેટલું હશે? P1 શોધવાનું કીધું છે. આપણો સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે P01 minus P1 divided by P01 is equal to mole fraction of solute, દ્રાવ્યનું મોલ અંશ. બરાબર, એના પછી આપણે શું મૂકી શકીએ? x2 બરાબર n2 divided by n1 પ્લસ n2. ચલો, તમારી પાસે દળ પણ છે, આણ્વીય દળ પણ છે. અહીંયા પણ દળ છે, આણ્વીય દળ છે. તો તમે n1 ની પણ ગણતરી કરી શકો, n2 ની પણ ગણતરી કરી શકો. તમારી પાસે P01 પણ છે. શું નથી? ખાલી P1 નથી. ઓકે, તો P1 ની ગણતરી તમે અહીંયા કરી શકો જાતે. બરાબર, આટલા mmHg થશે. ઓકે, તમને બધી જ વસ્તુ તમને આપેલી છે અને ફક્ત તમારે શું શોધવાનું છે? અહીંયા P1 શોધવાનું છે. P01 પણ તમને આપેલો છે. તો ગણતરી કરવામાં ભૂલ ના થવી જોઈએ. મેથેમેટિકલ સ્ટેપમાં તમારી ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. બરાબર, તો દાખલો જાતે ગણવાનો છે. બધી જ કિંમતો મૂકો, એકદમ શાંતિથી કેલ્ક્યુલેશન કરો, જવાબ આવી જવો જોઈએ. ચલો, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 35મો દાખલો. શું કહે છે? 298 કેલ્વિન તાપમાને બેન્ઝીનમાં મિથેનની મોલાલિટી માટે હેનરી અચળાંકનું મૂલ્ય 4.27 × 10⁵ mmHg છે. 750 mm દબાણે 760 mm દબાણ હેઠળ 298 કેલ્વિન તાપમાને મિથેનની બેન્ઝીનમાં દ્રાવ્યતા ગણો. એટલે એકચ્યુઅલી તમારે મિથેનની બેન્ઝીનમાં દ્રાવ્યતા એટલે કે એના મોલ અંશ શોધવાના છે. એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે.
તમને KHનું વેલ્યુ તમને આપેલી છે. KH બરાબર કેટલા છે? 4.27 ગુણ્યા 10⁵ mmHg. બીજું તમને અહીંયા દબાણ પણ આપેલું છે. દબાણ કેટલું છે? 760 mmHg તમને દબાણ આપેલું છે. બરાબર. હવે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે મિથેનની બેન્ઝીનમાં દ્રાવ્યતા. મિથેનની બેન્ઝીનમાં દ્રાવ્યતા એટલે કે મોલ અંશ એના એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. મોલ અંશ. બરાબર. તો મોલ અંશ માટે તો સિમ્પલ આપણો ફોર્મ્યુલા છે આ હેનરીના નિયમ પ્રમાણે P બરાબર KH ઇન્ટુ X. તો મોલ અંશ બરાબર શું થઈ જશે? P ડિવાઇડેડ બાય KH. ચલો P કેટલું છે? 760 ડિવાઇડેડ બાય 4.27 ગુણ્યા 10⁵. બરાબર. તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? આનો જવાબ આવશે 1.78 ગુણ્યા 10⁻³ આ શું આવી ગયું? મિથેનની બેન્ઝીનમાં દ્રાવ્યતા આવી ગઈ. બરાબર. તો પૂરો થઈ ગયો દાખલો તમારો. અહીંયા એકદમ સિમ્પલ દાખલો હતો. ઓકે. તો આપણે આજના લેક્ચરમાં દાખલા નંબર 21 પછી 28 29 30 34 અને 35 આટલા દાખલા પૂરા કર્યા છે. બરાબર. તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. અમુક દાખલાઓને તમને જાતે કરવાની કીધી છે. એમાં તમારી ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. બરાબર. એકદમ શાંતિથી કેલ્ક્યુલેશન કરજો. ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે આપણે થિયરેટિકલ પોર્શન આગળ વધારીશું. કેમ કે સ્વાધ્યાયના અને લખાણ સંબંધિતના આપણે થિયરી જેટલી ચાલી છે ત્યાં સુધીના દાખલા આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે હવે થિયરી પોર્શન આગળ જોઈશું.